سے الگ ہے سب سے جدا. سنو ایک نئی آواز, باتیں نئی ہیں, نیا انداز. سنو ایک نئی آواز, دل سے ہے آپ کے ساتھ, نیا ہے یہ پیش قدم. السلام علیکم. میں ہوں سجاد کوتھرو اور میں سعید الفیدہ. لے کر حاضر ہے پیش قدم کا ایک اور شمارہ. آپ کا بہت شکریہ ہمیں اس خاص دن پہ اپنا حصہ بنانے کے لیے. ہمارے پیارے سامعین, آج پیش قدم کا 100واں شمارہ ہے. ہمارے ساتھ ان 100 شماروں میں جڑے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ. آج کے شمارے کو ہم نے پیش قدم کی کارکردگی کے نظر کیا ہے. جانیں گے کس طرح پیش قدم نے 100 شماروں کا سفر طے کیا اور آگے کن امیدوں کے ساتھ ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے. بالکل صحیح سجاد. آج کے شمارے میں ہم ان سیگمنٹس کو آپ تک پہنچائیں گے جن کو پچھلے 99 شماروں میں ہمارے سننے والوں نے کافی پسند کیا. پیش قدم کا سفر 2009 میں ایک NGO پینا ساؤتھ ایشیا اور اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ کے دستے تعاون سے ہوا. پیناس کا مقصد اونتی پورہ میں ایک کمیونٹی ریڈیو کے قیام سے پیش قدم کو یہاں کے لوگوں کی آواز بنانا. یہاں پر نہ تو ریڈیو پروفیشنل ہونا ضروری ہے, نہ ہی پڑھا لکھا, کیونکہ یہ ایک عام آدمی کی آواز ہے. یہ عام آدمی کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آ کے وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے. یہی نہیں فائدہ, بلکہ وہ اپنی ضروریات زندگی کے ساتھ ساتھ ان ضروریات کی اہمیت پر بھی روشنی ڈال سکتا ہے. کمیونٹی ریڈیو کے ذریعے لوگ ہماگیر بنیادی حق, جس کو رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھتا ہو. ہمارے پروگرام پیش قدم بھی ان کے لیے ایک ایسا ہی پلیٹ فارم ہے. پیش قدم کو وجود میں لانے کے لیے اور بھی کئی سارے مقاصد ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو آگے جانکاری دیتے رہیں گے. لیکن وہاں جانے سے پہلے اپنی کچھ پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہیں اور سنتے ہیں اپنی پچھلے شمارے کی ایک کڑی جس میں اونتی پورہ کی تاریخ بیان کی گئی ہے. سید صٲبس ییٚتہِ قرار آو, یتھ قصبس چھُ اوٗنٛتۍ پور ناو, یتھ گامس سۭتۍ رُت ورتاو, یتھ قصبس چھُ اوٗنٛتۍ پور ناو. ییٚتہِ چھُ أنٛدۍ پٔکۍ بادام باغ, امہِ مُشکہٕ ژلان دِلکی داغ. ییٚتہِ چھِ أنٛدۍ پٔکۍ بادام باغ, امہِ مُشکہٕ ژلان دِلکی داغ. لنجن ٲلہٕ راوان سونتُک واو, یتھ قصبس چھُ اوٗنٛتۍ پور ناو, یتھ گامس سۭتۍ رُت ورتاو. ییٚتیُک اوس راجا اونتی ورمن, ییٚتہِ چھُ أنٛدۍ پٔکۍ ؤستٕرۍ ون. ییٚتیُک اوس راجا اونتی ورمن, ییٚتہِ چھُ أنٛدۍ پٔکۍ ؤستٕرۍ ون. نیشنل ہاے وے بیٚیہِ دٔریاو, یتھ قصبس چھُ اوٗنٛتۍ پور ناو, یتھ گامس سۭتۍ رُت ورتاو. چھُ لُکھ ییٚتِکۍ بڑٕ محنت کش, اکھ أکِس یِم کھیوٚن دِن وش. چھُ لُکھ ییٚتِکۍ بڑٕ محنت کش, اکھ أکِس یِم کھیوٚن دِن وش. دلس منٛز ژٕ تہِ یُتھ جذبہٕ تھاو, یتھ قصبس چھُ اوٗنٛتۍ پور ناو, یتھ گامس سۭتۍ رُت ورتاو. چھِ یونیورسٹی ییٚتہِ شوٗبِدار, بیکارن ییٚتہِ میوٗل روزگار. چھِ یونیورسٹی ییٚتہِ شوٗبِدار, بیکارن ییٚتہِ میوٗل روزگار. سانٮ۪ن خوابن تعبیٖر درٛاو, یتھ قصبس چھُ اوٗنٛتۍ پور ناو, یتھ گامس سۭتۍ رُت ورتاو. برونٛٹھ کالہِ ٲس یہِ راجدھانی, گام سون مٲرمٕژ شوٗبٲنی. برونٛٹھ کالہِ ٲس یہِ راجدھانی, گام سون مٲرمٕژ شوٗبٲنی. ہتہٕ بٔدِ محلہٕ ییٚتہِ ولہٕ گنٛزراو, یتھ قصبس چھُ اوٗنٛتۍ پور ناو, یتھ گامس سۭتۍ رُت ورتاو. ییٚتہِ چھِ مسجد گُردُوار بیٚیہِ استان, ییٚتہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ مذہبٕکۍ لُکھ بسان. ییٚتہِ چھِ مسجد گُردُوار بیٚیہِ استان, ییٚتہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ مذہبٕکۍ لُکھ بسان. ییٚتہِ چھنہٕ کٲنٛسہِ تہِ کٲنٛسہِ ہِنٛز گراو, یتھ قصبس چھُ اوٗنٛتۍ پور ناو, یتھ گامس سۭتۍ رُت ورتاو.
شوبہ ون لوبہ ون چھ یہ بستی پود یت گئی کم کم ہستی شوبہ ون لوبہ ون چھ یہ بستی پود یت گئی کم کم ہستی حج سبحان تہ حاض یت زاو یت قصبس چھ ووت پور ناو یت گامس ست رت ورتاو بے دون بہت چھ شاہد لطیف ووت پور گامک کرن تعریف بے دون بہت چھ شاہد لطیف ووت پور گامک کرن تعریف ووت پور یژ غم مشراو یت قصبس چھ ووت پور ناو یت گامس ست رت ورتاو. پیش قدم کا ایک اور مقصد نوجوان نسل کی اس پروگرام کے ذریعے ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے جو ان کے لیے مفید ثابت ہو. آج ہم پرانے ایپیسوڈز میں سے کچھ ایسے سیگمنٹس کے بارے میں بات کریں گے جو نوجوانوں پر مبنی ہے، جیسے کریئر کاؤنسلنگ. ہم نے وقتاً فوقتاً اس پروگرام کے ذریعے نوجوانوں کو کریئر سے متعلق جانکاری فراہم کی ہے، جیسے کہ آپ کیسے اپنے ریزیومے کو بہتر اور مؤثر بنا سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنے پہلے انٹرویو میں کیسے بہتر کارکردگی دکھا سکتے ہیں. یہی نہیں، ہم نے آپ کو کچھ ایسے نئے کورسز کے بارے میں بھی جانکاری دی ہے جن میں آپ اس جدید دور میں اپنا مستقبل بنا سکتے ہیں. ان میں سے ایک کورس فوڈ ٹیکنالوجی ہے جو کہ مخصوص جگہوں پر پڑھایا جاتا ہے، لیکن IUST کے فوڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ پروفیسر طارق صاحب کا کہنا ہے کہ اس میں آپ کا بہت اچھا کریئر بن سکتا ہے. اگر آپ آج کل دیکھیں تو وہ کون سی اس میں فوڈ ٹیکنالوجی میں جہاں پہ آپ نہیں دیکھتے آپ کے شیلفس، آج کل آپ کسی بھی اسٹور پہ جائیں وہاں پہ آپ دیکھیں پروسیسڈ فوڈس کی اویلیبلٹی رہتی ہے، چاہے وہ آپ کا ملک ہو، چاہے آپ کا پانی ہو، یا کسی بھی فیلڈ میں آپ چپس جائیں، آپ بسکٹ جائیں، ہر ایک فیلڈ میں فوڈ پروسیسنگ کا عمل ہے. اگر آپ آج کل دیکھیں جو فوڈ پروسیسنگ انڈسٹریز ہے، چاہے وہ ڈیولپڈ کنٹریز میں تو خیر کافی ڈیولپ ہو چکے ہیں آلریڈی، لیکن اگر آپ جو ڈیولپنگ کنٹریز جیسے آپ انڈیا کی بات کریں ہم لوگ، یا چائنا کی اور جو دوسرے برازیل جیسے کنٹریز ہے، وہاں پہ فوڈ انڈسٹری جو ہے بہت ہی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اور اگر میں آپ کو ڈیٹا بتاؤں کہ انڈیا میں اس وقت فوڈ انڈسٹری کی جو ویلیویشن ہے وہ $50 بلین تک رکھی گئی ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں، چاہے ایز اے ٹیکنوکریٹس انڈسٹریز میں یا پھر مینیجر لیول پہ بھی، پھر اس کے بعد ملٹیپل لیولز پہ جو ایک چین بنتی ہے اس میں ہیرارکی، وہاں پہ پوزیشنز ہے جہاں پہ ہمارے بچے جو انہوں نے فوڈ ٹیکنالوجی میں کورس کیا ہو وہ اپنے لیے روزگار حاصل کر سکتے. اگر آپ انڈیا کی بات کریں تو بہت کم جگہ کرایا جاتا ہے. میں آپ شمالی جو نارتھ انڈیا ہے یا شمالی ہندوستان وہاں کی میں بتاؤں کہ اگر آپ جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ کی پہلے بات کریں تو اسلامک یونیورسٹی واحد ایک یونیورسٹی جہاں پہ یہ انڈر گریجویٹ لیول پہ اس کا کورس فل فلیج بی ٹیک پروگرام ہے اور پھر ماسٹرز پروگرام بھی ہے. اس کے علاوہ پنجاب میں پنجاب ایگریکلچر یونیورسٹی، گرو جامبیشور یونیورسٹی حصار ہریانہ. اگر پہلے ہم لوگ انڈر گریجویٹ لیول پہ جس کو ہم بی ٹیک پروگرام کہتے ہیں اس میں ایڈمیشن داخلے کے لیے ایک جنرل جو کرائٹیریا ہوتا ہے جو PCB یا M ہونا چاہیے، فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی اور میتھمیٹکس ہونا چاہیے. وہاں پہ 55% نمبرات بچے نے حاصل اسٹوڈنٹ نے کرے ہوں، اس کے بعد وہ ایلیجیبل رہتا ہے. ایک ٹیسٹ ہو جاتا ہے جو یونیورسٹی کنڈکٹ کرتی ہے اور پھر جو اس میں سے کامیاب امیدوار ہوتے ہیں ان کا سلیکشن کیا جاتا ہے. سنگ میل بھی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم نوجوانوں تک پہنچتے ہیں. اس سیگمنٹ میں ہم زیادہ تر تواریخ کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں. سنگ میل میں ہم نے آپ کو کئی ایونٹس کے بارے میں جانکاری دی ہے، جیسا کہ چاند پر پہلا قدم، جنیوا وار کنونشنز، اور جانکاری دی ہے کشمیر سے تعلق رکھنے والے معروف شخصیات کی. ہمارے پروگرام میں ایک اور سیگمنٹ ہے ڈیجیٹل ریولیوشن، اور ہمارے سننے والے اسے بہت پسند کرتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کے بارے میں ہم آپ سے کئی سارے ای میلز موصول کرتے ہیں. اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو نئی ٹیکنالوجی سے وابستہ جانکاری دیتے ہیں. ڈیجیٹل ریولیوشن کے سیگمنٹ میں ہم نے آپ کو ٹاپ 10 ویب سائٹس کے بارے میں بتایا ہے جو کہ ہوم ورک کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہے. اس سیگمنٹ کو ہمارے سننے والوں نے کافی پسند کیا ہے. ایک بار پھر ہم آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں. کیا آپ اپنے کم مارکس سے پریشان ہیں؟ کیا آپ کو ٹیچرز کا پڑھانا بورنگ لگتا ہے؟ کیا آپ کوچنگ انسٹیٹیوٹ کی مہنگی فیس سے ڈرتے ہیں؟ تو پریشان نہ ہو،
मॉडर्न दुनिया की अजीम टेक्नोलॉजी इंटरनेट आपको इन सब परेशानियों से छुटकारा देती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस से एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन खरीदे और घर में ही मुफ्त क्लासेस का फायदा उठाइए। ये मुफ्त क्लासेस आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पर मिलेंगी और आज मैं आपको इन वेबसाइट्स में से सबसे बेहतर वेबसाइट्स के नाम बताऊंगा। सबसे बेहतरीन और फायदेमंद वेबसाइट है khanacademy.org। खान एकेडमी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मुफ्त में इंटरनेट पर तालीमी वीडियोस दस्तयाब करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन सलमान खान के नाम से एक MIT ग्रेजुएट ने 2006 में बनाई। सलमान खान मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ग्रेजुएट रह चुके हैं, जहां पर इन्होंने 3 बैचलर्स डिग्रीज और 1 मास्टर्स डिग्री हासिल की है। उसके बाद इन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में MBA किया और उसके बाद फाइनेंस में काम करने लगे। ऐसी वेबसाइट का ख्याल इनको तब आया जब वो अपनी कजन नादिया को इंटरनेट के जरिए मैथमेटिक्स पढ़ाने लगे। उससे खान को एक ख्याल आया कि क्लास का वीडियो बनाकर youtube.com पर चढ़ाना ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इसके साथ ही उन्होंने अपनी क्लासेस के वीडियोस YouTube पर चढ़ाना शुरू किया और कुछ ही महीनों में खान इतने मशहूर हुए कि सारी दुनिया के तलबा इनके वीडियोस को देखने लगे। इससे खान ने अपनी फाइनेंस की नौकरी छोड़ दी और खान एकेडमी बनाई, जो आज एक मशहूर ऑनलाइन क्लासेस की एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इस वेबसाइट पर आप सारे क्लासेस मुफ्त में देख सकते हैं। खान एकेडमी पर आपको मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, फाइनेंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस के मुतालिक सारे टॉपिक्स पर क्लासेस मिलेंगी। अपने वेब ब्राउजर में khanacademy.org टाइप करें और इल्म के एक बहुत ही बड़े भंडार से मालामाल हो जाएं। तो हमारी आपको सलाह है कि अपने बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट भेजने से बेहतर है कि आप उसे खान एकेडमी से रूबरू कराएं। तो देखें, समझे और प्रैक्टिस करें ऑनलाइन खान एकेडमी के साथ। खान एकेडमी के अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के मुतालिक जानकारी देती हैं, जैसे कि student.com। ये स्टूडेंट्स का एक बनाया हुआ सोशल नेटवर्क है जिस पर आपको किसी भी सब्जेक्ट पर जानकारी मिलती है और इस वेबसाइट पर मुख्तलिफ मुद्दों पर डिस्कशंस भी होते हैं। एक और मानावर वेबसाइट है discoveryeducation.com, जिस पर आपके बच्चे मैथ, साइंस, इंग्लिश और सोशल साइंस सीख सकते हैं। इन वेबसाइट्स के अलावा और कुछ बेहतरीन वेबसाइट्स के नाम जो मुफ्त में तालीम फराहम करते हैं वो है classbrain.com, math and reading help for kids.org, homeworkspot.com, highschoolace.com और learnhub.com। एक और वेबसाइट है जिसका नाम है boardofstudies.org। ये एक ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है जो आपको कॉलेज के आखिर के 2 साल की तालीम हासिल करने में मदद करती है। कुछ और वेबसाइट्स के नाम है studentquestions.com, mathnerds.com, askrose.com, जो होमवर्क हॉटलाइन के नाम से भी मशहूर है। इतनी ही नहीं बल्कि और भी अनगिनत वेबसाइट्स हैं जो आपका मुस्तकबिल संवार सकती है। अगर आप इन सब वेबसाइट्स के नाम जानना चाहेंगे तो मुझे हमारे ईमेल ID peshkadam@gmail.com पर ईमेल करें। मैं तमाम वेबसाइट्स के नाम आपको ईमेल कर दूंगा। मैं हूं मीर उबैद और याद रखें कि आपका मुस्तकबिल आपके हाथों में है। खेल के रंग एक ऐसा सेगमेंट है जिससे हम कश्मीरी नौजवानों के साथ साथ खास तौर पर अवंतीपोरा के नौजवानों के साथ जुड़े रहते हैं। इस सेगमेंट में हम आपको अवंतीपोरा के साथ साथ वादी में चल रहे खेल के मुख्तलिफ मुकाबलों की जानकारी देते हैं। कबड्डी के खेल सेगमेंट को आपने पसंद किया था, तो आज एक बार फिर हम इसे आपकी नजर करते हैं। कबड्डी 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 कबड्डी। ये इसलिए गरीबों की गेम है, इसमें कोई इक्विपमेंट नहीं लगता है। गाँव स्कूल में छोटे छोटे जो स्कूल हैं उन्हें भी खेली जा सकती है। जैसे क्रिकेट में फैसिलिटी है, इसमें फैसिलिटी की जरूरत नहीं है, ना कोई इक्विपमेंट की जरूरत है, कोई सिंपली एक कच्छा और अंडर शर्ट, ये 2 चीज होनी चाहिए। ना इसमें जूते की जरूरत नहीं, कुछ भी। एक लाइम डाला, कोड बनाया और बच्चों को बोला खेलने। कबड्डी 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 गेम जो है ये मैन हैंडलिंग गेम है, बहुत कम होती थी पहले, लेकिन आज स्कूलों में खेले जाते हैं। आज छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हैं। पहले तो एक ही एज ग्रुप खेल रहा था, 19 एज ग्रुप खेल रहा था। आज सीनियर भी इसका है, जूनियर भी है, सब जूनियर भी है। कबड्डी 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 कबड्डी। मैं पहले लोगों को कहूँगा, बच्चों को कहूँगा कबड्डी खेलिए और इसे अच्छी तरह खेलिए।
कबड्डी 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 कबड्डी। अगर आपने हमें अभी ज्वाइन किया है तो आपको बताते चले कि हम इस वक्त पेश कदम के 100वें शुमारे को आप तक पहुंचा रहे हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज। हम याद कर रहे हैं कि पेश कदम ने 100 शुमारों का ये सफर कैसे तय किया और आगे पेश कदम अपना सफर कैसे जारी रखेगा। पेश कदम अवंतीपोरा में दरपेश मसाइल को उजागर करने में हमेशा पेश रहा है, जैसे कि पानी की किल्लत, RTI एक्ट के तहत अवंतीपोरा के लोगों का मुख्तलिफ मालूमात के लिए अर्जियां देना और तैलीमी बालिगा सेंटर की कमी। अवंतीपोरा के इन मसाइल को वक्तन फवक्तन अपने प्रोग्राम में शामिल करने के अच्छे नताइज भी सामने आए हैं, जैसे कि यहाँ पानी की किल्लत को पूरा करने का एक बड़ा प्रोजेक्ट ज़ैर तामीर है। इसके अलावा हमने इस खास कस्बे की तवारीख को जानने की कोशिश की है और ये भी जानने की कोशिश की है कि ये कस्बा किस तरह बाकी कस्बों से मुनफरिद है। यहाँ पर एक ऐसा स्कूल कायम है जहाँ पर बेरोजगार लड़कियों को सिलाई का काम सिखाया जाता है। हमने आपको अवंतीपोरा में कुम्हारों की फनकारी से भी आगाह किया और साथ ही इस कस्बे में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि उनका काम बाकी लोगों के लिए मशले राह बन गया। इन्हीं लोगों में से एक है शमीमा नजीर। शमीमा नजीर ने मुश्किल हालातों का सामना किया मगर हिम्मत कभी नहीं हारी और एक कताई सेंटर शुरू किया, जिसमें आज न सिर्फ शमीमा अपना रोजगार कमाती हैं, बल्कि इस सेंटर में 200 खवातीन अपना रोजगार कमाती हैं। बस कर पश्मीन बिजनेस खानदार मे अनएम्प्लॉय बस हैंडीकैप्ड तमें मूजूब गई मे ये मे बच्चे जय तोतान तो मे ठीक पे घर पकान पत तमिस प्रॉब्लम गई तो मे दोप ना कहें मे परवाह मे असल पे पोसान खानदार सज अद हेक नम कारबार कर बह हेक कारबार कर खानदारन कोर मे पूरा सपोर्ट वे बच्चों कोर मे पूरा सपोर्ट। इथे पे गई एक दो चक्रस लद्दाख तत वो मे पश्मीन ये जनान कर कम मे दोप अद तुलो 5-10 किलो वो क्या गत मे यह ओन तो वार वार सारे जनान मगर अगर 20 रुपये पे मे 10 रुपये गोडनथ गई मे सठा प्रॉब्लम अगर मे हर न हेमत एजुकेट मे हेक चलत बिजनेस मे हेक पोस त्रयत अत मज मतलब अकल सती हेक मे यह बिजनेस कर वो गो पेवान करुन समाजस मज दिवान पूरा यह अथॉरिटी कह जनान हे बिजनेस चलत कह मतलब वारिया स्ट्रगल पेवान कर बह मे हेक मतलब पन्निस मालिस अथ फलत हे मे तमिस नश कह मे बासो सह पन्निस गर्दस खिलाफ मे दोप बस पर्मज लेचमस एजुकेशन दुत मे यूत मदद बह क्या यह कारबार कर मगर कूर गरीब कूर वन यमिस ना एम्प्लॉय एजुकेशन ना कह सहारा तमिस दिन बह सह नीन मे नश सुबह 1 दुपट शाम तान इन सह डाई कर रपस 300-4 हथ आराम सान वनकन मे अंडर 200 कोर असल पे पन गुजार कर मतलब असल पे पन पोस जानान बस असल पे पन पोस जानान कहीं प्रॉब्लम। हमने अपने पहले एपिसोड से ही वादी कश्मीर में छुपे हुनर को उभारने की कोशिश की है, चाहे वो खूबसूरत नगमे की सूरत में हो या फिर स्किट्स। सोचो जिंदगी में हमने क्या ख्वाब देखे, राहों पे चलते चलते सब ख्वाब यूं बुलाए। जिंदगी तो चली हम वही रह गए, सारी खुशियाँ खो गई, गम ही गम रह गए। Bukus Biakus Delivan
pehlivan Zuku Sangmai Batu Sangmai Batu Sangmai Dege Shal kich kich Mangno Premijadas Panchekim Premijadas Panchekim Take his money down Take his money down Take his money down बाजी चाहे तूफान है दुनिया मेरे आगे होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे दो हाथ में जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है दो हाथ में जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है रहने दो अभी सागरों मीना मेरे आगे रहने दो अभी सागरों मीना मेरे आगे बाजी चाहे तूफान है दुनिया मेरे आगे होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे बाजी चाहे तूफान है दुनिया मेरे आगे होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे हम तेरे कसम तेरे माले आसी वानेरा तेरे माले आसी वानेरा ये वनते में ये हसीन शुर में वुश्थक ना तिकाज खरी ओसा आहने खरे ओस इथे कने दप्यो मैं हते हसीन शुर कथै काम करन वाह पिचे क्या करन तिम स्कूल तिमा शक सोजान मे छ पता हसीन कति सोच तिमन स्कूल वन क्या नेरिन बदन मज अगर वक्तस पे मीन नसीहत आसान मानमुच ये दो मे पे आज वुच टाटा मैं सोचो अम सत पन मुजम्मिल साहबन मुस्तकबिल मगर मे मास पता मे लय पन्न जगह पाने तब वन मु उजना महल न तो ऐसे कम बदनाम वोत वन खालमोन अन हवालात मन मकलो मामा मे छना द्रामुच चैनिस परनस नेर है सीट मंद छवथस बते बे मंद छवथन मोल ते ये रसर बु क्या कर मामा तु करने रीचेकिंग मैं करमित सारी सवाल रीचेकिंग करना वे कल हिर चाइन करना रीचेकिंग नियर गस टीवी मा छी वुछुन ओडी टीवी आसत वुछमु अच्छा मामा आमा कर नाइवरी मेहनत द्रायने में सीट क्या छुन परवाय वुछ जबारस कुन वुछ एम कुचा मेहनत कर चे कुता ट्यूशन कुता पोंस लग में वह खुदाया क्या बने मिस मोहसिन सबस क्या दिम बु जवाब तिमन पगा हॉस्पिटल क्या वन बु तिमन मोहनिवस द्राम मोहनिवस गम सिलेक्शन नेचवस द्राम ने कहिन सुशुम दारबदरी त खैर सित लोग तुरीसा गुबरे फिक्रे सुदह तो ये तो मुझस आसान रात दो पछतावा अगर ये कूर आज हम पर
آزما پہ ہم یہ دہ وچھن وائے خدایا وائے. जिंद दा भरोसा नहीं मिलदा एहो जा नजारा मित्रो फिर जिंदगी च कदे कदे मिलदा एहो जा नजारा मित्रो फिर जिंदगी च कदे कदे मिलदा. चंग नहीं साजो आखो शहर की शीराजो आखो शहर की शीराजो. झूला झुलाए पनघट नदिया किनारे आंगन दिया तू आना हवा के संग मुझको भी तू दिखाना. लकटे मकटे तार को अच्छी वटान मंद छांच को अच्छी वटान मंद छांच को क्या करन कते. Who should I give my love to, my respect and my honor to? Who should I pay good mind to after Allah and Rasulullah? Comes your mother, who next your mother, who next your mother, and then your father. Dilos bekarari achun karar haya सफर बहुत सारे सेगमेंट्स के साथ गुजरा. हमने आपको जानकारी दी है उन होनहार नौजवानों की जिन्होंने कश्मीर में रहकर ही खास इजादात की है, और हमारा और एक सेगमेंट म्यून उंतपुक के जरिए हमने आपको वादी के कई गुमनाम और खूबसूरत इलाकों की सैर कराई. मेरा इलाका अपने आप में एक अलग दुनिया है. ये छु म्यून उंतपुक तो मैं छत पर फख्र. इसके साथ साथ हमें आपकी सेहत का भी ख्याल था. अपने हेल्थ सेगमेंट के जरिए हमने आपकी सेहत से मुतालिक जानकारी फराहम करने की कोशिश की. हमारा एक और सेगमेंट मंजिम वक्त के जरिए हम लोगों के दरमियान मजबूत रिश्ता कायम करने में मदद करते हैं. आप तक अपने 100 शुमारे पहुंचाने में हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला. साथ ही इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत सारे तालिब इल्मों को भी. पेशकदम के स्टूडियो में हम हर दिन एक नए जज्बे और नया कुछ करने की ख्वाहिश के साथ कदम रखते हैं ताकि आप तक बिल्कुल नई जानकारी पहुंचा सके. आज का दिन बहुत अच्छा है. हम आपको बता दें कि जल्द ही आपकी खिदमत में नए सेगमेंट पेश किए जाएंगे. एक नए सेगमेंट को हम एनजीओ किसान संचार के इश्तिराक से आप तक पहुंचाएंगे, जिसका एक ही मकसद है कि हमारी वादी के किसान खुशहाल जिंदगी बसर करें. इस सेगमेंट के जरिए काश्तकारों को नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी फराहम की जाएगी और हमारे शुमारे में कारोबार की तशहीर भी होगी, कारोबार छोटा हो या बड़ा. और भी कुछ दिलचस्प सेगमेंट्स हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं, मगर इन सब की जानकारी के लिए आपको हमारा प्रोग्राम मुस्तकिल तौर पे सुनना होगा. हम आपके साथ और भी बातें करना चाहते हैं, मगर आपको मालूम है कि ये आधे घंटे का प्रोग्राम है. इससे पहले कि हम आपसे इजाजत लें, आपको सुनाते हैं शमीमा नजीर की गुफ्तगू का ये मुख्तसर हिस्सा. लॉकड से लॉकड बिजनेस एक इंसान अगर इंसान मामूली पोल्ट्री फार्म चलाए असल पे सिर्फ छत माटी जरूरत बे पजर ध्यान बे गस बिचार थोड़ा सपोर्ट पन्न हूं. जैसा कि शमीमा जी ने भी कहा कि किसी भी काम में कामयाबी पाने के लिए आपको अपने चाहने वालों का साथ चाहिए. पेशकदम के 100 शुमारों की कामयाबी के लिए मुबारकबादी के हकदार अगर कोई है तो सामीन वो आप हैं,
क्योंकि आप लोगों ने हमारा साथ बखूबी निभाया। आगे के 100 शुमारों में हमें आपके साथ की जरूरत। आप हमारा साथ कभी नहीं छोड़िएगा। इस वादे के साथ डीजे अपने मेजबान सज्जाद कोथरू, सईद रुफैदा और पेशकदम की पूरी टीम को इजाजत। खुदा हाफिज। सबसे अलग है, सबसे जुदा, सुनो एक नई आवाज, बातें नई है, नया अंदाज, सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ, आप पेशकदम को सुन सकते हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पे इतवार को सुबह 9:15 पर, और इसी प्रोग्राम को आप दोबारा सुन सकते हैं बुधवार को शाम 6:30 पर।